ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, तू ठाकुरी ऊच भगवाना। बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरा तो, बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरा तो। बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरा तो, बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरा। बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरा तो, बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरा तो। बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरा तो, बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरा तो। बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरा तो, बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरा। बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरा तो, बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरा तो। ऐसे आगुरा तो जी मैं बल बल जावा, ऐसे आगुरा तो बल बल जावा। ऐसे आगुरा तो बल बल जावा, ऐसे आगुरा तो बल बल जावा। ऐसे आगुरा तो जी मैं बल बल जावा, ऐसे आगुरा तो जी मैं बल बल जावा। बल बल जावा जी मैं बल बल जावा, बल बल जावा जी मैं बल बल जावा। बल बल जावा, बल बल जावा, बल बल जावा, बल बल जावा। बल बल जावा जी मैं बल बल जावा, बल बल जावा जी मैं बल बल जावा। जी मैं बल बल जावा जी मैं बल बल जावा, बल बल जावा जी बल बल जावा। ओ बल बल जावा, बल बल जावा, बल बल जावा, बल बल जावा। बल बल जावा जी मैं बल बल जावा, बल बल जावा जी मैं बल बल जावा। ऐसे आगुरा तो जी मैं बल बल जावा, ऐसे आगुरा तो जी मैं बल बल जावा। ऐसे आगुरा तो जी
ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਲ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਐਸਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਲ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। नारायण नरपत नाम शिकारै, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकदम होए तारै। जुगो जुगो टाल चबर तख्त दे मालक गुरगद्दी ते विराजमान प्रतख सतगुरु सारी ही दुनिया दे सांझे रहबर, दसां पातशाहियां दे आत्म स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरनां दियां हाजरियां भर रही गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आओ सरबत संगत रसना नूं पवित्र करो। थोड़े समय वास्ते सत संगत रूप दे विच जुड़ बैठन दा समा आपां सारिआं नूं प्राप्त होया। गुरु कलगीधर महाराज जी दी बख्शिश सांझी करो। कोई भी रसना ऐसी न रहे जो फतेह ना मिलावे। सारे गज के फतेह का उच्चारण करो, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। काफ़ी समय तो लै करके आप सरबत संगत गुरु चरनां दे विच सज के गुरबाणी का लाहा प्राप्त कर रहे सी। श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पाए गए ने। सारी संगत ने बह के सरवण कीते ने। कुछ समा गुरु जी की बाणी पढ़न सुनन दा, कथा कीर्तन विचारां विच जुड़न दा मिलिया। ये साडा समा तां समा सफला होवेगा जेकर असीं गुरु चरनां दे अंदर प्यार विच भावना विच मन और विरतियां नूं एकागर करके साध संगत जी संगत दे विच बहना बहुत वड्डा काम है। संगत विच बहना ना बहुत वड्डा काम है, औखा भी है। जिन्हां दा सुभाਅ ना बनिया होवे ना संगत च बहन दा, वो संगत च नहीं बह सकदे। ना तां वो आप संगत च बह सकदे ने ते ना दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कई जगह ऐसा होंदा भी ना तो उन्होंने अपना मन संगत च लगना है, वो अपने नाल नाल दूसरे नूं भी डिस्टर्ब करते हैं, उन्होंने भी तंग करते हैं। संगत विच बहना बहुत वड्डा काम है ते बहुत मुश्किल काम है। ते जेड़े बंदे संगत विच बहना जानते ने वो संगत का लाहा प्राप्त कर लेंदे ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं पुछिए, महाराज जी जेड़ी साध संगत है, गुरु की संगत है, ये किड्डा क वड्डा काम है भी किड्डा दुनिया के कामां नूं आपां बहुत तरजीह दिंदे आ, दुनिया के कामां नूं आपां बहुत समा भी दिंदे आ, दुनिया के कामां नूं आपां बड़े ही महत्वपूर्ण जरूरी समझते हैं
कि गुरु की संगत भी जरूरी है, कि गुरु की संगत भी कोई काम है। बहुतात लोगों को पुछ के वेखो, बहुत सारे लोग ये कहणगे भी जिहड़ी संगत करनी है, सतसंगत करनी है, वेलियां दा काम है। बहुत लोगों का ये ख्याल है भी तो जिहड़े वेले लोग ने भी उन्हां दा काम है संगत करनी, गुरु घर जाना, कथा कीर्तन च हाजरी भरनी, वेलियां दा काम है। कि वाकई ये वेलियां दा काम है कि ये काम संगत विच आउणा, संगत विच बहना, संगत विच बह के गुरु जी की बाणी नूं सुनना, संगत च बह के गुरु की बाणी पढ़नी सुननी, कि वाकई ये वेलियां दा काम है। भी इहो जिहा काम है जिहड़ा एक फालतू जिहा काम है। बई जे वेले आ तां संगत च आ जाओ, ते जे नहीं वेले, ते जे नहीं कोई काम फिर संगत च आ जाओ, जे काम है तो फिर संगत च नहीं आउणा। भी भाव संगत विच आउणा उदों है जदों असीं वेले हाँ। इस काम की कोई भी महत्ता नहीं, जरूरीपन नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछिए ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पता की कहंदे ने? धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे हर कीरत साध संगत है। हर कीरत साध संगत है। कहंदे परमेश्वर वाहिगुरु जी दी, अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी जिहड़ी उस्तत साध संगत विच करनी है, हर कीरत साध संगत है। ये काम कितना क जरूरी है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै, सिर करमन कै कर्मा। कहंदे कम्मा सिर कम है। इस कम तो हेठा ने दुनिया दे सारे कम, सिर करमन के कर्मा, कम्मा सिर कम। सिरे दा कम है साध संगत विच बह के परमेश्वर वाहिगुरु जी की उस्तत करनी। दुनिया दे तमाम कम्मां दे विचों श्रेष्ठ कर्म है। ते अगला वचन कीता है, कहो नानक तिस भयो प्राप्त। ये संगत किन्हां नूं मिलदी है जी? ये श्रोमणी काम किन्हां दे हिस्से विच आया है? कहो नानक तिस भयो प्राप्त। किन्हां नूं प्राप्त होया है? जिस पुरब लिखेगा लहना। जिन्हां दे भाग चंगे ने, जिन्हां दे मत्थे दी लकीर दे विच संगत लिखी है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे उन्हां नूं गुरु दी संगत मिलदी है। अदरवाइज दूजे तां साधसां दी संगत वल नूं मूँह करके वेखदे ही नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दूसरा नहीं वेख सकदा। ते जिन्ने तुसीं बैठे हो साध संगत जी, साडे भाग जागे, साडे भाग जागे ने तां आपां गुरु की संगत च जुड़ के बैठे। ये वड्डियां भागां दी निशानी, उत्तम कर्मां दी निशानी कि गुरु साहब जी ने आपां नूं अपने मुबारक चरनां विच बिठा के बाणी पढ़न ते सुणन दा समां बख्शिया। इस तो वड्डे भाग होर किसे दे हो नहीं सकदे। इस करके साध संगत जी गुरु साहब कहंदे ने कम्मां सिर कम है भाई। इस काम नूं फालतू काम ना समझो भी संगत वेलियां दा काम है। संगत तां उन्हां नूं प्राप्त हुंदी जिन्हां दे पूर्वले कर्म आके सामने खड़े हो जान। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रस बैरागी, मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। एक जन्म दी नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे जन्मां जन्मंतरां दी जदों किस्मत सुती हुई जागदी है उदों साध संगत विच बहण दा समां मिलदा है।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਓ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਈ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਓ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ। ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਓ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। 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 ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਓ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗਦੀ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ, ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ, ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿਰ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਗਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਸਾਸਨੀ ਬਰੋਲੇ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਵਈਆ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਫालतू ਕੰਮ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘਟ ਗਈ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਰ ਪਕੜਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰਿਓ ਆਨਿਓ। ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜੋ, ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਸਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਔਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਵਈਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਈਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ। ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਹੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਪਕੜਨਾ,
ਗਹੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਕੜਨਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਮ ਵੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਗਏ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਹੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਗਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਕੜਨ ਨੂੰ। ਗਏ ਔਰ ਗਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਗਹੇਓ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੱਗਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਗਹੇਓ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਗਏ ਹੋ। ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਤਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਹਾਹੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਈੜੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਗਹਿਓ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਥ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ? ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਪੜੋ ਫਿਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਗਹਿਓ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਗਹੇ। ਹੁਣ ਗਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਗਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਪਕੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ, ਤਬ ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕੋ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ, ਆਂਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਖ ਨੂੰ। ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ, ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਫਿਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਜਥਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ। ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ
ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। 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 ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਹੈ ਅਰਾਧੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਉਂ ਸਮਝੂਗਾ ਮੈਂ ਰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ? ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੁੰਤੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ,
ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ? ਦੁੱਖ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਰਜਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਕਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਜਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮੈਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਪੌੜੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜੀਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ ਜਪਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਸੂਲ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਣ ਜੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲਾਵਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ 10-20 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। 5 ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਪੜੋ ਜੀ ਪੜੋ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ? ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਛਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਹੋਏ ਨਾ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਹੋਏ ਨਾ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। 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 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਹੋਏ ਨਾ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਹੋਏ ਨਾ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀਵ ਤੋਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਮਨ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜੇ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵੇਚ ਐਵੇਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ, ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚੜਾਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਔਰ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਫੇਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋ ਕੁ ਪੱਖੇ ਚੜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਦੋ ਕੁ ਪੱਖੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਾਲਕੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਕੁ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਧਨ, ਧਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖਾਪਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ।
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, 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 ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਬਈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪਦਾਰਥ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਦੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜੂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ। ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੜ ਹੈ, ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫੁੱਲ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਰਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਤ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ, ਚੋਰ ਨੇ, ਸਾਧ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋਗੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਜੋਗੀ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਲ ਜੋਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈ,
ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਕਮਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਵਿਭੂਤ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ। ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਦ ਲਿਆ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਜੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗੇਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਟੰਗ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਭਭੂਤੀ ਮਲੀ ਆ, ਰਾਖ ਮਲੀ ਆ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਖ ਕਾਦੀ ਮਲਣੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਵਿਭੂਤ। ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਭਭੂਤੀਆਂ ਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੋਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਤਿਲਕੋ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾਇਆ? ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬਤੀਤ ਹੋਊ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਬਣੂ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਸੁੱਖ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਰਗ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਵੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਵਰਗ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਵਰਗ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ,
ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੀ ਓ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਅਸਥਾਨ ਐਸਾ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬੇਕੁੰਠਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੋਗੇ ਸੁਖ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਵੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲਲਚਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਿੜਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਦਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਚ ਘੁੰਮੀ ਵੀ ਜੋਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗਾਂ ਚ। ਬਸ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੱਤ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਲਾ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲੀ ਥੋੜਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਗੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਸਨੀ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਓ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਹੋ ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਓ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਓ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ। ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਓ ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਓ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਓ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ, ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਐ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜੂ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਜੂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜੋਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਵੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਲਾਲਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਧਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਾਅਦ ਚ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਉਹ ਰਾਧਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, मैं गुरु अर्जन देव महाराज जी दा सच्चा सिख हाँ। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ते सच्चा सिख गुरु दा पल्ला छड्ड के किसी दूसरे पासे नहीं जांदा, नहीं जांदा। पढ़दे हैं ना कबीर साहब जी दा बचन। कबीर साहब कहते ने कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई। राम कसौटी सो सह जो मर जीवा। गुरु दा रास्ता साध संगत जी पक्का रास्ता है, जेड़ा गुरु नानक साहब जी ने शुरू किया। 9वें पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज तक इस रास्ते नूं पक्का किया गया। फिर गुरु कलगीधर महाराज साडे महान सतगुरु जिन्हां ने साध संगत जी कुर्बानियां दे के अपने बच्चों दियां शहीदियां दे के अपने परिवार नूं वार के इस राह नूं साध संगत जी बिल्कुल चंगा बना दिता, बिल्कुल वधिया बना दिता। यह गुरु दा सीधा राह, सौखा राह, गुरु दा पक्का राह। ते जे कोई गुरु का सिख इस बने हुए पक्के राह नूं छड्ड के अगड़े दुगड़े राह ते तुरे ते वो फिर गुरु का सिख है नहीं। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। वो नहीं है सिख जेड़ा एक वधिया राह नूं छड्ड के दूसरा राह तैयार करूगा। उहदे वर्गा साध संगत जी मूर्ख कोई नहीं। सिख गुरु दा राह नहीं छड्डदा। गुरु का सिख तां गुरु दे राह दे उत्ते चलदा है। चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटै पाप, जपिए हर बिन। गुरमुख नाम जपहो मन मेरे, गुरसिख मीत चलो हो गुर चाली। जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। गुरु के सिखो गुरु दे राह ते तुरो। साध संगत इस राह ते कच्चे पिल्ले नहीं चलते। भाई तिलकू कहना जाओ कह दिओ जोगी नूं भाई तिलकू नहीं आउण वाला। आखे क्यों नहीं आउंदा? क्योंकि भाई तिलकू ने गुरु दा पल्ला पकड़िया है ते गुरु का सिख गुरु दा पल्ला छड्ड के दर दर ते ठोकरां नहीं खांदा। साध संगत जी भाई तिलकू कहना जाके जोगी नूं कहो एक स्वर्ग छड्ड, तू मैनू जे हजारां लखां स्वर्गां दी भी
ਜੇ ਗੱਲ ਕਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ। ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ। ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ। ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ। ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ। ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ, ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ। ਕੀ ਵੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋਸ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗ ਦਾ ਬਰੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਆਪ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਆਪ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਲਕੂ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਦੀ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਗੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਵਰਗ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੰਨ ਲਓ
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਕਹੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਤੈਨੂੰ, ਖਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਰਾਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਈਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੁੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸੁੱਖ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆ ਜਾ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ ਜੀ ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ ਜੀ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ ਜੀ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ ਜੀ ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੋ ਰਾਤੇ ਜੀ ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ। 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 ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ ਜੀ ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ।
ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਜੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਤੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਤੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ। ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ, ਨਰਕ ਔਰ ਸੁਰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਜੋਗੀ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਜੋਗੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਨੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਐ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਐ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਆ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 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 ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦੀਦਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ,
ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਜੋਗੀ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਤਲੂਲ ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਗੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨੇ ਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਲਾਓ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਨਗਰ ਤੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਆਪ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਗਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਨਗਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸੋਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੈੜਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਦਾ ਖੈੜਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਡਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੈੜਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਡਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਡਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੈੜਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਡਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਡਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਡਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ
ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਡਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੈੜਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਪੱਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਡਣਾ ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਓ ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗਿਆ ਲਈਏ ਸਿੱਖੋ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਰਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।